पंजाबी आवाज़ रेडियो इंडिया के ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ स्वागत है। सब तो पहला खबरसार पंजाब की पत्रकार जसविंदर सिंह बिट्टा होना दे नाल। जसविंदर सिंह जी, स्वागत है तुहाडा पंजाबी आवाज़ दे विच। अच्छा, पहला गल शुरू कर दिंदे आ कि गैंगस्टर पुलिस एनकाउंटर जिहड़ा होया ओहदा विस्तार दिओ जरा। हाँ जी, बिल्कुल। अज की यह सवेर की खबर जी है बड़ी ट्रैवल कर रही है कि सिद्धू सुखदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के शामिल रहे ने 2 शार्प शूटर, उन्होंने अमृतसर के ढेर कर दिता गया। AK-47 नालों फायरिंग कर रहे थे और 5 घंटिया तो ज्यादा जिहड़ा ये मुकाबला चलिया है। और ये भी दस्सिया जा रहा है कि ये पाकिस्तान भजन वाले सन। भारत पाकिस्तान बार्डर तो 10 किलोमीटर दूर अटारी बार्डर के लागे एक हुशियार नगर है पिंड, उत्थे यह पुलिस मुकाबला होया है और मकान दीयां जिहड़ियां पौड़ियां दे उत्ते शूटर जगरूप सिंह की जिहड़ी लाश है वो बरामद की गई है और उहदे कोलों AK-47 एक राइफल भी मिली है। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली है और 2 गैंगस्टर जिहड़े ने भारत पाकिस्तान बार्डर के 10 किलोमीटर दूर पिंड पखना जगरूप सिंह रूपा ते मनप्रीत मन्ना इहदे ऑपरेशन दे विच 3 पुलिस कर्मचारी भी जख्मी हुए हैं। और पंजाब पुलिस की जिहड़ी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है उहदे ADGP प्रमोद मान ते DGP गौरव यादव जिहड़े अपना अमृतसर विच प्रैस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और लगातार प्रैस कॉन्फ्रेंस तो जिहड़ी अपडेट आ रही है उहदे च यह है कि कोई दिनों तो सिद्धू मूसेवाला मर्डर के दोषियों का जिहड़ी पुलिस है पिछा कर रही थी। पिछे तुहानूं याद भी होना है आप खबर नशर की थी कि कोई वीडियो फुटेज मिली है जिससे 2 मोटरसाइकिल एक मोटरसाइकिल से 2 बंदे जा रहे हैं। ये टास्क फोर्स ने जो इसकी मूवमेंट देखी थी तो सीक्रेट जिहड़ा इनफॉर्मेशन मिली और पता लग्या कि जगरूप सिंह रूपा ते मनप्रीत सिंह ये इस हवेली दे विच ठहरे हुए अज सवेरे ही आए थे। हवेली दे विच कोई होर नहीं रुकिया होया सी और गैंगस्टरां दे कोल AK-47 ते एक पिस्तौल भी जिहड़ा बरामद किया गया। 100 तो वध जिहड़ियां गोलियां चलियां और आम आदमी पार्टी के जिहड़े विधायक है जसविंदर सिंह रामदास साबका ADC रहे ने उन्होंने दावा किया कि इस इनकाउंटर दे विच जिहड़े 4 गैंगस्टर मारे गए हैं। लेकिन मूसेवाला के बार्डर तो बाद गैंगस्टर जगरूप रूपा ते मनप्रीत मन्ना ये दस्सिया जा रहा है कि इंडो पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के कोल अमृतसर जिले के ठहरे सी कि 52 दिनों तो पुलिस इन्हों तलाश कर रही थी कि अज पता लग्या कि ये पखना पिंड दे विच एक मकान दे विच लुके है ते लोकां ने दस्सिया कि इस घर दे विच कोई नहीं रहिंदा। तो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स इस पुलिस मुकाबले दे विच ते स्पैशल ऑपरेशन सैल ते ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट OCO के जवान जिहड़े शामिल रहे और पुलिस के जिहड़े बेस्ट शूटर जिहड़ी QRT क्विक रिस्पॉन्स टीम जिहड़ी इत्थे पहुंची और 2 किलोमीटर का इलाका जो सील किया गया तो लोगों को घरों के रहने के लिए आख्या गया। 11 बजे गैंगस्टरां नूं घेरिया गया तड़के सवेरे 2 घंटिया जोरदार फायरिंग होती रही। AK-47 के हथियारों नाल गोलियां चलियां। पुलिस ने मूसेवाला के कतल के संबंध में इन्हां गैंगस्टरां दे कोले हथियारों का अंदाजा ला लिया सीगा कि इन्हां कोल जिहड़े हथियार है वो पुलिस इस्तेमाल करती है। और जिहड़े शार्प शूटर ने मनु खुस्सा गैंगस्टर जिहड़े लालच थे वो कनेडा में बैठे गोल्डी बराड़ का बहुत करीबी दस्सिया जा रहा है और 29 मई को मानसा जिले के जिहड़ी जवारका पिंड दे विच मूसेवाले का AK-47 की पहली गोली मनु ने मारी सी और इस तो बाद जेल दे विच मनु की कुटमार का एक वीडियो भी वायरल होया सीगा और मनु नूं शक सीगा कि विरोधी बबीहा ग्रुप ने उसकी जिहड़ी है बदनामी कराई है। इस वजह नाल गुस्से दे विच सी कि बबीहा गैंग के जिहड़े करीबी मने जाने वाले मूसेवाले के कतल के इस वजह नाल शामिल होया सी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन दे विच भी ये सामने आया गल कि मूसेवाले के कतल करने के लिए जगरूप सिंह रूपा ते मनप्रीत सिंह मन्ना कतल तो बाद पंजाब दे विच घुमदे रहे। जून के अंत तक तो तरन के एक पिंड विच लुके। रूपा क्योंकि इस इलाके का रहने वाला है, गैंगस्टर जिहड़ा एक सीगा होर तूफान उन्हें अपने फार्म हाउस से इनू लुटाया होया सी। उहदे नाल गैंगस्टर एक रईया भी मौजूद सीगा और मूसेवाला बार्डर के 6 शार्प शूटर ने जिहड़े प्रे वर्ग के फौजी है कशिश उर्फ कुलदीप है ते अंकित सिरसा है। इसनूं दिल्ली पुलिस की स्पैशल सैल ने फड़िया और जगरूप रूपा मनप्रीत
मनु कुस्सा ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ 18 ਮਦਦਗਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਜੌੜਾ ਤੇ ਢਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ DGP ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ADGP ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਧੀ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇਖੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਊਂਡ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਜਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 72 ਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਔਰ 3 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਵੱਖਰਾ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੈਗ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੈਸ ਸੀਗੇ ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ
ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਫਿਸ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਗਨਮੈਨ ਮਿਲਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਟਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਹਦਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, UPA ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਜੈਕਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਛੜ ਗਈ। ਸੋ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ UPA ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ MOU ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ NDA ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੀਜਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ, ਹਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੌਥਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ SGPC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ SGPC ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਸੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ BJP ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ BJP ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚੜੂਗਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ, ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਗੋਲਕ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲਕ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੈ 15 ਸਤੰਬਰ ਤਾਈਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਡਾਈਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਤੇ ਹੁਣ 15 ਸਤੰਬਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਈਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਸੀ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਭੇਜਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੂਬ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ 170 ਹਵਾਲਾਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ 4000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 90 ਤੇ 100 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਸਐਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸਐਸਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਰਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ? ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਾਇਰੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੀਸ਼ਫਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਪੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਤਾਂ ਬਦਲੀ ਤਬਾਦਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸਐਸਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਈਪੀਐਸ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਹਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਸਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ 15 ਮਿੰਟ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬਟਾਲਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੋਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ। ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰੂਰਲ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਜਲੰਧਰ ਰੂਰਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰੂਰਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਖਲੋਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਈਪੀਐਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਲਕਾ ਮੀਨਾ ਨੂੰ ਏਆਈਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਦੀਪਕ ਖਲੋਰੀ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜੇ ਆਈਪੀਐਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮੀਨਾ ਆਈਪੀਐਸ 2013 ਬੈਚ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਐਸਐਸਪੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਪੀਪੀਐਸ ਐਸਐਸਪੀ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਚਿਨ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 2014 ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਕਤਸਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਰੋਮਨ ਐਚ ਨਿੰਬਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਾਜਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਸ ਆਈਪੀਐਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਿਕੰਮੇ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸੀਅਨ ਇਹ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਟੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਾਇਆ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਸਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਛਾਲ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਾਂਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਜਿਹਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਐਸਡੀਐਮ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਵੀ ਹੌਲਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੇਜਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਬੀਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।